students, my name is Sakesh Shetty from AZ Engineering College, 9. Today we are going to study one more important topic, that is here a jet strikes the symmetric curved plate tangentially at one end. So here ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗುತ್ತೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗೋದು ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Students, my name is Sakesh Shetty from AZ Engineering College. Today we am going to teach about jet strikes the symmetric curved plate tangentially at one end. So this is the curved plate and here the jet strikes at tangentially at one end of this plate. This is fixed plate. So last we discussed about moving related to the moving plate also. This is fixed plate and we can say this is one is fixed plate. We can write it as a fixed plate and so next this is one x-axis I am drawing here. So what is the forces acting in x direction and y direction, we can find it here. Here a symmetrical curved plate and tangentially for the force jet strikes is tangentially. That last class we discussed it the front side, exact opposite of the plate the water is striking, but here the tangentially that force is attacking. In that time what is the forces exerted in that for that particular plate, so that we are finding out here. The jet is striking tangentially and it makes an angle of theta, and here it makes an angle of theta. So that jet is having nozzle and it will convert pressure energy to kinetic energy, and the flow is moving in the same flow. That is a nozzle. Here nozzle is that the water is flowing in that pressure energy, and it's when it comes out to its high velocity it will come out, and with an atmospheric pressure it will strikes the one edge of the curve, and it will split to outlet. So in that also we need to find out and x and y direction forces in that x component and y component forces we need to find out here. So water is moving in that same direction. So here every section 1 and section 2 we need to, that is flow is moving in this direction and flow is strikes that out, and here the angle is, this is the flow, this is at showing this is the flow in its flow throughout the plate. The flow is move on throughout the plate, and nozzle is converted into that high pressure into that velocity. It will increase the velocity of that water, and it splits in that outlet of that plate. And what we can say here, we need to resolve in that point also, in that outlet point also we need to resolve. So this is the nozzle. So this one ಕರ್ವ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದು ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ವೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ವಿ ಶುಡ್ ಡ್ರಾ ದಟ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ದಟ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡ್ರಾ. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ that line till that x-axis. So that angle is theta. In that two side also it makes angle theta only, because that is symmetrical plate. Two side is symmetrical plate. The nozzle is I will draw and separate diagram here. The nozzle, that is it makes P component. We need to resolve that force, that one single force attacking. We need to, that is inclined force that's acting. So we need to resolve the y, x and y component. So this is the V, the velocity component is attacking. So that is we need to resolve that one. So angle, as I told before, tangent it makes theta. So the same angle it makes here also, that x component also making angle theta only. So this is the velocity vector line, that is a zoomed version of that section of that jet strikes portion. So that we can show it in that diagram. So in the same time, so this is the angle makes theta. Is how it is. Again I will draw. This is x and y component. This is the velocity component, vector component of the velocity, and this angle theta it will make. And x direction and y direction it will we need to resolve that force. So x direction what is the velocity, and y direction what is the velocity, everything we need to resolve in this calculation. So here, so this one, that x direction v cos theta, so we can write it v1 x in x direction, and y direction
that is v 2v sin theta. So that means v to y. One end ಗೆ tangential act ಆಗುತ್ತೆ, and water is flowing in that direction, the same flow. So the tangential act ಆಗುವಾಗ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕರ್ವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಟ್ ಒನ್ ಎಂಡಿಗೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫ್ಲೋ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಎಂಡಿಂದ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೀಟಾ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೇಲೆದೆ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದು ಕೂಡ ಟೀಟಾ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಸ್ ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅದರ ಝೂಮ್ಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ದಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೀಟಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಟೀಟಾನ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟೀಟಾ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ. ದಿ ವಿ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೀಟಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಎರಡೂ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟೆಂಜೆನ್ಷನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್. ವಿ ಇಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್, ದ ಜೆಟ್ಟಿಂದ ವಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವಿ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ ಟೀಟಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ ವಿ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ. ಅದನ್ನು ನಾವು v1x ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ, ಅದನ್ನು ನಾವು v2y ಅಂತ v1y ಅಂತ ಬರಬೇಕು, v1y ಆ್ಯಂಡ್ v1x ಅಂತ, ಸಾರಿ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಲೋ ನೋಸಲ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಡ್ಡಿಂದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಡ್ ಆಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಸಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ವಾಟರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜೆಟ್ಟಿಂದ ನೀರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೇಲೆವರೆಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೀಟಾ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ಲೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲಿ ಇದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಔಟ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರನ್ನು. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೀಟಾ, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಡಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೀಟಾ ಇನ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟೀಟಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೀಟಾ ಆ್ಯಂಗಲ್. ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಎರಡು ಕಡೆ ಟೀಟಾ, ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ v2y ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ v2x ದಟ್ ಈಸ್ v cos theta. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎರಡು 2 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದು ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫಿನಿಟು ಕರ್ವ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್, ಯಾವ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೆಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಆ ಫೋರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಲ್ಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ F = ma
So this one impulsive momentum. Next with this m divided by dt ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. m divided by and v1 minus v2 change in velocity ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. So that we can m divided by dt, that's one mass flow rate, and v1 minus v2 change in velocity. Change in one. I hope you understand this one. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ ವೈ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ವೈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕರ್ವ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್. ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಜೆಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ರೇಟನ್ನು ನಾವು ಯೂನಿಟನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಸಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ಇದು ಯೂನಿಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. kg ಪರ್ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, kg ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬರೆಯುವ ಇಲ್ಲಿ. ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ರೇಟನ್ನು ನಾವು kg per second into meter per second. So the force, mass is we'll get the kg per second and 2 kg meter per second square force will ಸಿಗುತ್ತೆ. So we know that density, ಅದನ್ನು ಮಾಸನ್ನು ಹೇಗೆ ತರುವುದು ಅಂದರೆ kg per meter ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡೇ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಆಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯೂನಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯೂನಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. v1 minus v minus 2. ಸೊ ದೆನ್ v1 minus v2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ನ್ಯೂಟನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋದು. ಇದು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ಇನ್ಲೆಸ್ ಎಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 1, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಎರಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 2. ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ v1x minus v2x. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು fx is equal to ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, q is equal to a into v. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಇಂಟು ವಿ, ಎ ಇಂಟು ವಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಇಂಟು ವೇರಿಯ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ವಿ. ಸೊ v1 minus v2, ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ v2. ಸೊ v1 minus v2. ಸೊ ಹಿಯರ್ v1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 1ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ v cos θ ಇದೆ ಮೈನಸ್, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ v2 ಸೆಕ್ಷನ್ 2ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ v cos θ. ಸೊ ದಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ರೋ ಎ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ v cos θ and v cos θ ಅಂತ ನಾನು ಸೆಪರೇಟಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ರೋ ಎ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ cos θ ಪ್ಲಸ್ cos θ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಫೈನಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ರೋ ಎ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2 cos θ fx ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ
that is the equation. Fx is equal to rho av square 2 cos theta. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ವೈಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವೈಯಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಬರೀತಾ ಹೋದರೆ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. ಎಫ್.ಎಕ್ಸ್ 2 ರೋ ಎ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇದು ಫೈನಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ರೋ ಎ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ಸೇಮ್. v1 x ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು v1y ಆ್ಯಂಡ್ v2x ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ v2y ಅಂತ ನಾವು ಎರಡು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಿಂಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ವೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಹಾಕಬೇಕು. ಅದು ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಎಫ್ ಐಯಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎಫ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಎ ವಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದಟ್ ವಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ವಿ ಗನ್ ಇನ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ರೋ ಎ ವಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ sentence it becomes 0. The final fy direction is it becomes 0. fy is equal to 0 in this condition. ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ fy is equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. So this condition fy is becomes 0. fy is equal to 0. So this is the equation. This is fy is equal to 0, the final equation. So this is the derivation. So fixed curved plate and we sin theta and we cos theta. So what is the this is the only changes in section 1 and section 2 as we told, and we'll make two section 1 and section 2. Section 1 x direction what is the value, and section 2 y direction what is the value. Just substitute that value in that equation.